लगभग 1500 करोड़ रुपया पिछले 3 साल का वो नहीं दिता गया। और जोड़े पैसे इस साल के आए ने वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैसे भेजते 100 किन्ने करोड़ जोड़ा है किन्ना जी 323 करोड़ चो 50% पैसे जोड़े अजे भी डिसपर्स नहीं किए। पैसे आ चुके हैं तो लगभग 150 करोड़ रुपया अजे भी इन्हों को पिया जो साड़ा नहीं दे रहे। और असी मंग रखते हैं एसोसीएशन वालों कि ये पैसे इमीजिएटली दिते जाने चाहिए। कॉलेजों के जोड़े साढ़े टीचर्स उन्होंने तनख्वाहां नहीं दित्तियां गईयां और बैंकों के पैसे नहीं दिते जा रहे और बैंक सख्त हो रहे हैं। कोविड का समय है, विद्यार्थियों को फीसां नहीं आ रही। सो इन्होंने कॉलेजों को अगर जिंदा रखना है जिहदे लगभग 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है पंजाबियों की और सारे पंजाबियों ने कॉलेज बनाए हैं, वो गवर्नमेंट को चाहिए कि इमीजिएटली वो पैसे जोड़े रिलीज़ किए जान। दूजा इशू जोड़ा भखदा इशू है, मैं पोलिटिकली राजनीतिक तौर पर नहीं एक सोशल इशू नूं जनता के अगे रखना चाहता। तुसीं सब जानते जे कि आ पिछे जी चलती पई है पिछले 1 साल तो कोविड की बीमारी चल रही और उस दे विच पूरे देश की सारी दुनिया हाहाकार मची। दिल्ली और बंबई पिछले 2-3 महीने जो तांडव रचा इस बीमारी ने वह एक फस्ट हैंड एक्सपीरियंस तुहाडे नाल शेयर करना चाहता। मेरा लड़का दिल्ली रहिंदा अभिनव, उसका एक फ्रेंड है अभिषेक, उसकी मदर नूं हो गया कोविड और उस पूरे दोनों जने लगे रहे सारी रात एक हॉस्पिटल तो दूसरे हॉस्पिटल तीसरे हॉस्पिटल और उन्होंने बैड नहीं मिल सकिया। संपन्न फैमिली है, मतलब ईवन टॉप के जो हॉस्पिटल्स है डबल ट्रिपल पैसे भी ऑफर किए, उस औरत को बैड नहीं मिले लम्बे पाने। तो अभी ने मैंने फोन किया कि पापा किस तरह करना। मैं कहा बेटा मैं अमृतसर करना गल, तुसीं भेजो इत्थे अमृतसर भेजो। तो सारी रात उस लेडी को लैके एंबूलेंस जो अमृतसर आई तो सवेरे असी उसका इलाज इत्थे कराना शुरू किया। सिमिलर सिचुएशन जिहड़ी है साडे पंजाब दे विच भी है कि जे इत्थे जिस तरह 8000 तक इत्थे मरीज टच किए सीगे, 10,000 हो गए तो पूरी स्टेट ऑफ पंजाब दे विच अज दे दिन जो CM साहब के अखबार च आंदा है करीबन 10,000 के करीब बैड ने सारी स्टेट ऑफ पंजाब। और मरीजों की हालात तुहाडे सामने इस वेले भी 55,000 तो बाद मरीज जोड़े ने पंजाब दे विच अफेक्टेड ने इस बीमारी के नाल। और जदों डैथ रेट जोड़ा वा साडा इंक्रीज है, पूरे इंडिया सब तो वध डैथ रेट पंजाब च लगभग 150 रहिंदा ही पिया। सो ये सिचुएशन जे महामारी फैली और जिस तरह कहते कि तीसरा फेस जोड़ा इस तो भी डेंजरस होएगा, ये साडे गवर्नमेंट वालों CM साहब वालों भी आया कि तीसरा फेस भी इस तो डेंजरस होएगा जिहदे की पता किन्ने लोगों को इफेक्ट होना। सो असी सारे वरीड हाँ, असी समाजिक लोग हाँ, असी वरीड हाँ कि किसी वेले ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि साढ़े जो कोई बंदा बीमार हो जाए तो उन्होंने ऑक्सीजन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बैड मिलेगा कि नहीं मिलेगा इलाज होने। उस चीज़ को नज़रिए रखते हुए आप एसोसीएशन गल की सी मई के शुरू मैं अपने साथियों को कहा कि आपां सरकार तो सारी गल नहीं छड्डनी चाहिए, आपां खुद अगे वधीए तो अपने को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है खास तौर पर नर्सिंग कॉलेज के साढ़े को स्टाफ भी है, नर्सिंग टीचर्स जड़ियाँ MSc की उन्होंने, साढ़े बच्चे BSc फाइनल के फुली ट्रेनड होंगे ने। अपने जोड़े कॉलेज आपां कोविड सेंटर बनाइए। मैं थैंकफुल हाँ मेरे कुलीग्स का, इन्हें सारे ने एग्री किया कि असी एक कॉलेज 50-50 का 25-25 का या 100-100 बिस्तरों का असी इंतजाम कर दिए और सरकार को ऑफर करो। मैं बड़ा अपने उन्होंने खुश महसूस किया कि साढ़े पंजाब के कोने कोने च कॉलेज ने ये लोगों की सेवा लिए अगे आए। सो हुण अगली गल जिहड़ी है वो मैं तुहाडे सामने करना चाहना। आई एम नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज एनीवन बट फैक्ट इज़ अ फैक्ट। मैं वो मैसेज बना के CM साहब नूं भेजिया, डायरैक्ट भी भेजा डिफरेंट चैनल चों जिहड़े उन्होंने आस पास सीनियर ऑफिसर्स ने या उन्होंने कुलीग्स आ उन्होंने थ्रू मैं सारिਆਂ ते मैसेज पाया। इफ यू परमिट मी मैं कापी तुहानूं देवांगा, ये पूरी फोटो कापी नाल आई है। हाँ जी मैं दिखा देना सर, मैं पढ़ के यह देखो ना तुहाडे मैसेज मैं अपने WhatsApp तो किए ने, CM साहब नूं कीता,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਨੀ ਮਾਜਰੇ ਜੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਬੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਲਿਆਓ। ਐਂਡ ਫॉर ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਦੀ ਪੀਪਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, corona virus have shaken Delhi and Maharashtra, and Punjab is also on way for unprecedented health crisis. Most of the deaths of corona patient is due to non-availability of oxygen, and there is a acute shortage of oxygen in the country. Right, sir? Medical oxygen concentrator is the answer for this medical problem, and medicine this machine costs between 40,000 to 50,000 rupees. Thousands of such machines will be required to provide oxygen to COVID patients at any time. We all know there is a shortage of funds in Punjab, and additional resources are required to purchase such emergency equipment in this war-like situation. Our Confederation of School and Colleges of Punjab want to put forward a proposal before you that you may give us 10 minutes video conference where our members institutions voluntarily donate thousands of medical oxygen concentrators to Government of Punjab and set up COVID centers in our colleges. We are always with stand by you, waiting to receive your response. Thanking you sincerely, Ashwini Sekhri, Chairman Confederation. ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਆ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ 8 ਮਈ ਦਾ, 6 ਮਈ ਦਾ, 7 ਮਈ ਦਾ ਗਿਆ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਪਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਪਾਂਸ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਬਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 5 ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆਸ-ਪਾਸ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, ਕਾਦੀਆਂ ਤੇ ਬਟਾਲਾ। 5 ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 20 lakhs ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਟਾਲਾ ਸਿਰਫ 50 ਬੈੱਡ ਨੇ ਅਵੇਲੇਬਲ, 50 ਬੈੱਡਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, 30 ਬੈੱਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 80 ਬੈੱਡ 20 ਲੱਖ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਔਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ 2 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਏ। ਪਹਿਲਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਂ 40 'ਚ ਲਗਵਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ 40 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ 100 ਕੁ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, 25-30 ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10-15 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਿੰਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਿੰਜ ਆ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਸਰਕਾਰੀ। ਦੈਨ ਆਈ ਵੈਂਟ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਬੋਟ ਅਬਾਊਟ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਸਿਰਿੰਜਸ ਖਰੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੀ ਮਨੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮੰਗ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਦਾਂ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਓ ਨਿਕਲੋ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਆ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਡੇ ਮਾਝੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।
ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਲੋਕ ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਥਰੂ। ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤੇ ਗੰਗਾ ਜਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, 2 ਸਾਲ ਲੈਣ ਜੋ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਦੇ ਦਈਏ, ਹੋਣਾ ਤੇ ਜੋ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਸਰਨਡ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਕਲਾਸ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ 'ਚ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ, ਆਓ ਜਗ੍ਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਗਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸੱਚਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਰੱਖੀਆਂ, ਇਹ ਹਾਰਡ ਫੈਕਟ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਰਕਰ ਆ, AICC ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ MLA ਰਿਹਾ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਥੱਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦਾਨਵ ਜਿਹੜਾ ਛਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗੇਅਰ ਅਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਹਾਲ 'ਚ ਉੱਥੇ 10,000 ਬੈੱਡ ਲਗਾਤਾ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਸਮਝਣਾ, ਜੇ 10,000 ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ 10,000 ਬੈੱਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਮੰਦਿਰ 'ਚ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ 3rd ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਕਲੇਸ਼ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਐਜ਼ ਏ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ, ਮੈਨੂੰ 37 ਸਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ। ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ, ਜਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾ ਲਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 42 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੈ, BJP ਦਾ, ਆਪ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਵੋਟ ਲਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ। ਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਲੱਗਾ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਕੁਰਸੀ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਪਿਆਰੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਰਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਚਲੋ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕੋ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ, ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਰਤੋਂ, ਅਸੀਂ 10,000 ਬੈੱਡ ਉੱਥੇ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
ਪਰ ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੇ। ਆ ਜੋ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, 4 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਡਾ ਕਟਕਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਸੀਨੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਸੇਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਦੂਸਰਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਸੀਗਾ ਚਾਹੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇਸ਼ੂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਣਾ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਲੋ 2 ਲੱਗੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ 3rd ਵੇਵ ਕੈਸੀ ਹੋਣੀ ਆ ਸੈਪਟੰਬਰ 'ਚ, ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹਣਗੇ ਤੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਬੜੀ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਲੜਾਂਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ। ਮੈਂ ਫੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤ੍ਰਿਪੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਆ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਹਲਕਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਜਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਣੇ। ਕਿਆ ਐਸੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਹੋਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਬਟਾ ਲਿਓ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਲੜੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲੀ ਪਾਰਟੀ। ਉਹ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਛੱਡੀਏ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜਾਂਗਾ ਤੇ ਬਟਾਲੇ ਲੜਾਂਗਾ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲੜਾਂਗਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਪਿਆ। ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਚੱਲਣਾ, ਕੋਵਿਡ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਉੱਥੋਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜੇਗਾ। ਅਗਰ ਬਟਾਲਾ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ। ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 7 ਸੀਟਾਂ ਵਾ, 42% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਯੂ ਸੀ ਵੀ ਆਰ ਵੋਟਿੰਗ ਫॉर ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ since long। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੜੋਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਚੁਣਾਵ ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜੇਗਾ। ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 42% ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ, ਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਟਰੈਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਆ ਲਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਲੜਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਯੂ ਸੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਆਈ ਐਮ ਫॉर ਮਾਈ ਪੀਪਲ। ਜਿਹੜੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੂਲਰ ਨੇ,
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਟਾਲੇ represent- ਵੈਸੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਚਰਚਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟਾਲੇ ਆ ਕੇ, ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ 35-36 ਬੰਦੇ ਬਟਾਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨਾ 85 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਵਾਰੀ 1985 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਵਾਰ ਬਟਾਲੇ ਦੀ 35 ਬੰਦੇ ਟਿਕਟਾਂ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਲੜਦਾ। ਐਰਕੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੜਨਾ ਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਚੁਣਾਵ। ਸਿੱਧੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਇਸੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਦੀ ਆ, ਆਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀਐਮ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਰਕਰ ਛੱਡੋ, ਨਾਗਰਿਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਅਗਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਪਏ? ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸક્ષਮ ਹੋ? ਗਰੰਟੀ ਕਰੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ? ਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਚੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਰੇ ਤਾਂ ਕਿਆ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰੋ, 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰੋਗੇ? ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲ ਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ? ਕੀ ਪਤਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਮੈਂ। ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਲੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੈਂ? ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ? ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ, ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਆਊਟ ਆਫ ਦਿਸ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਿਲਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਦਰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਝੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਕੀ ਹੈ। ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮਰੇ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫੋਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਕਿ ਕਿੱਥੇ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਰੇ ਰੱਖ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਭਾਜੀ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਰੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਸਾਧੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਫੋਨ ਆ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਤਾਲੇ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਬਟਾਲੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਾਂਗਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੱਕਣ ਡਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ ਲੜ ਲਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੰਤਰੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਵਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤੇ ਸੋਚਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰੋਨਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਅੱਛਾ ਸੈਕਟਰੀ ਬੈੱਡ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ 7-8 ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ? ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੈੱਡ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੁੱਲੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਬਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਬਣਾਉਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਅਵੇਅਰ, 10 ਦੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖਸ਼ਤਰੀ ਸਨ, ਖੱਤਰੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਖੱਤਰੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ, ਅਲਾਈ ਬਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਵੱਧ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਚੁੱਭਦੀ, ਉਹ ਖੂਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਫੜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਆਪੇ ਸਭ ਲੜਨਗੇ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਦਆਊਟ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਦਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, 75-25 ਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੈਠਾ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ? ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਬਣਦਾ। ਬਾਈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਦਵਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ ਡਿਲੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਭਾਈ? ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਉਸੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਣੀ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ 2022 ਵਾਸਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਿੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਵਾਸਤੇ? ਮੇਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਅੱਛਾ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਟਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕੋਵਿਡ ਹੈ। ਐਮਐਲਏ ਲੜ ਰਹੇ ਆਪਸ 'ਚ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਾਦਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਸੁਲਾਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨੋ ਬਡੀ ਇਜ਼ ਬਾਦਰਡ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ, ਦੀ ਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਟੂ ਫਾਈਟ ਵਿਦ ਕੋਵਿਡ, ਐਂਡ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਓਜ਼ ਅ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਟੁਵਰਡਸ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਸਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ 2022 ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫਿੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਵਿਡ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਗॉट ਅ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲਾਈਕ ਆਈ ਐਮ ਗਿਵਿੰਗ ਯੂ ਦਿਸ, ਆਈ ਵਿਲ ਕਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗਾ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਚ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਐਰਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈਆਂ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 2022 ਦਾ ਚੋਣ ਆਪਾਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੁਣਾਵ ਲੜਾਇਆ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਏਗਾ। ਧਮਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਧਮਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਦਾਂ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਯੂ ਆਰ ਆਲ ਵੈਲ ਕਨੈਕਟਡ। ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਊਗਾ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੈੱਡ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਆਇਆ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਸੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਯਾਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸਿੰਗੜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸਿੰਗੜੀ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਂ। ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵੀ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਲੋਕੀ ਪੇਮੈਂਟ 'ਚ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਦੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਜੀ। ਯਾਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ कोई भी हेल्प करनी चाहे साड़ी कर सकते हाँ जी। कोई भी हेल्प करनी चाहे ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੈੱਡ ਵਿਦ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਈਏ ਔਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜ ਪਏ ਦੇ ਵਰਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ, ਐਨੀਬਡੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।